السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے کتاب قرآن مجید کے حوالے سے یہ تقریب جو آپ بھائیوں نے منعقد کی ہے، یہ ایک عظیم مجلس ہے۔ اس میں آپ بھائیوں کا آنا، آپ کا وقت، اساتذہ کرام کی جد و جہد اور اس کی محنتیں، مدرسے کے ساتھ بھائیوں کی معاونتیں، کوئی کام ایسا نہیں ہے اس میں جو اجر سے خالی ہو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معاملہ ہے، اور یہ کتاب جو یہاں پڑھی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے، اور کچھ لوگ اس کے حفظ سے سعادت مند بنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے۔ ملعون کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، سوائے تین لوگوں کے: اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والا، اس کتاب کا سکھانے والا، اور اس اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی ہدایات کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے والا۔ یہ تین قسم کے لوگ لعنت سے محفوظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سکھانے کا سبب بنتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتار دیا
تو کہہ دیا کہ اب زمین پر رہو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہدایتیں بھیجتا رہا۔ صحف ابراہیم نازل کیا، یہ بھی ہدایت تھی۔ صحف موسیٰ، یہ بھی ہدایت تھی۔ تورات، یہ بھی ہدایت تھی۔ انجیل، یہ بھی ہدایت تھی۔ زبور، یہ بھی ہدایت تھی۔ اس ہدایت کی کڑیوں میں سے آخری کڑی جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر نازل کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ یہ ہدایت کی آخری کڑی ہے، معجز کلام، عاجز کر دینے والا کلام اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اس کتاب کی بتائی ہوئی ہدایت کے بعد کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس نے ساری ہدایتوں کو منسوخ کر دیا۔ اس کلام کے قانون کے بعد کوئی قانون نہیں ہے۔ جو قوم اس کلام کو نہیں مانتی وہ قوم قوم ہی نہیں ہے، وہ قانون قانون ہی نہیں ہے، وہ شریعت شریعت ہی نہیں ہے۔ جو اس کلام اللہ کی شریعت کو نہیں مانتی وہ قوم قوم نہیں ہے جو اس قرآن کریم کو نہیں مانتی۔ یہ آخری کڑی ہے، اس کو مانے بغیر نہ ہم خیر، نہ بھلائی، نہ فضل، نہ تکریم، نہ عزت، نہ ہدایت، نہ ایمان، نہ عقیدہ، دنیا کا کوئی نظام ہم دنیا میں قائم کر نہیں سکتے جب تک اللہ کی کتاب کو تھام نہیں لیں گے۔ تمسک بالکتاب جب تک حاصل نہیں کرتے دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہو سکے۔ یہ وہ آخری کڑی ہے ہدایت کی، جس کی کلام کو ان بھائیوں نے پڑھایا اور ہمارے ننھے منڈے بچوں نے پڑھا، 30 پاروں کو اپنے سینے میں رکھا، دن رات محنت کی، باوضو ہو کر طہارت کے ساتھ صبح و شام اس کی تلاوت کرتے رہے، اس کی منزل، اس کی سبکی یاد کر کے سناتے رہے۔ آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اعزاز پا رہے ہیں۔ یہ اعزاز آپ جو دے رہے ہیں، اس سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ اس قوم کو دیتا ہے۔ کیا؟ وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ آدم کو اتار دیا، فرمایا ہدایت بھیجوں گا۔ ہدایت کی شکل میں صحف ابراہیم آیا، ہدایت کی شکل میں تورات آئی، ہدایت کی شکل میں انجیل آئی، ہدایت کی شکل میں زبور آئی، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس ہدایت کی پاسداری نہیں کی، اس ہدایت کی تعلیم کی انہوں نے پاسداری نہیں کی، ان کے حکامات کی دھجیاں بکھیری، بد عمل ہو گئے، کتاب میں تحریفیں کی، احکامات کو رد و بدل کیا، اللہ کے حکم کو اپنے مفادات کی بھیٹ چڑھا دیا، کتاب کی پاسداریاں نہیں کی، اللہ نے ہدایت ان کے پاس رہنے نہیں دی، ساری کتابیں ان سے اوجھل ہو گئی۔ آج دھکے کھاتے، ذلت پستیوں میں، یہودیت کا حال دیکھیں آپ، عیسائیت کا حال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پاسداری نہیں کی، لیکن ایک کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے
मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, और वो एक मजबूत रास्ता दिखाने वाली किताब है, खुशखबरियां देने वाली किताब है, हिदायत पर कायम रखने वाली किताब है। अल्लाह ताला फरमाते फला यज़िल्लु वला यशका, जो शख्स इस किताब को थामेगा, इसके मुताबिक जिंदगियां गुजारेगा, अपने ईमान को, अपने अफकार को, अपने अकायद को, अपनी मईशत को, अपनी सियासत को, अपनी दियानत अमानत को, निजाम अदल को, निजाम मुसावात को, जो इस कुरान के मुताबिक चलाएगा, फला यज़िल्लु, वो ना कभी गुमराह होगा, वला यशका, और दुनिया में ना कभी वो बदबख्त ठहरेगा, दुनिया के अंदर कभी महरूम नहीं होगा। ये खुशखबरी है अल्लाह ताला की इस किताब की। मोहतरम भाइयों, चला रहे हैं? अल्लाह ताला की ये किताब, जिसके बारे रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो शख्स इस हिदायत की पैरवी करेगा, फला यदिल्लु, वो भटकेगा नहीं, यानी सारी गुमराहियों से अल्लाह ताला की ये किताब उस शख्स को बचा लेगी। ये गारंटी है। इस किताब को सीखा, इसके मुताबिक अमल किया, इसके अहकामात को समझा, इसकी तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, फला यदिल्लु, अल्लाह ताला हिदायत की गारंटी देता है। मुसलमानों, आज जो मुसलमानों में फिरका वारियत है, उसका एक बहुत बड़ा सबब भी यही है कि हम अल्लाह ताला की किताब को सीख नहीं पाए। हमें जो मुल्ला, जो मुलवंडा, जो लफाजी बात, जो बहरूपिया जिस अंदाज में जिधर खींचता है उधर चले जाते हैं, और फिर हम टोलियों में बटे, फिरका वारियत में मुसलमान खो गए। आज मुसलमान दस्तों गिरेबान जो है, उसकी वजह यही है कि हम अल्लाह ताला की किताब को समझ नहीं सके। रब कहता है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान एक मजबूत रास्ता दिखाता है। आज जितना कमजोर, नातमा,
बेकस बेबस भटका हुआ मुसलमान है दुनिया में और कोई नहीं। बुनियादी गलती क्या है? हम अल्लाह ताला की किताब को नहीं सीखते, इसको नहीं पढ़ते, इसके तकाजों को नहीं समझते। यही गलती थी यहूदियों की, यही गलती थी ईसाइयत की। उन्होंने इस किताब को अपने पुश्त के पीछे डाल दिया था। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा आसमान की तरफ देखा और फरमाया ये वक्त है, आने वाला है, इल्म उठ जाएगा आसमान की तरफ। सहाबी ने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इल्म कैसे उठेगा? ये किताब आप हमें सिखाते हैं, हम याद करते हैं, हम ये किताब अपने औरतों को सिखाते हैं, वो याद करती है, हम ये किताब अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो याद करते हैं, वो बच्चे हमारे अपने बच्चों को ये किताब सिखाएंगे, वो याद करेंगे। ये किताब उठ कैसे जाएगी? ये इल्म उठ कैसे जाएगा? फरमाया साथी मैं तो तुम्हें मदीने का बड़ा ज़हीन आदमी समझता था, लेकिन तूने बात ही ऐसे कर दी। जहां तक बात के उठ जाने का ताल्लुक है वो ये है, क्या तौरात यहूदी नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। इंजील ईसाई नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। वो भी एक दूसरे को आगे सिखाते हैं, लेकिन वो क्यों गुमराह ठहरे? उसकी वजह यह है जो कुछ रब ने तौरात में उनको दिया था उस तालीम को भूल गए। एक वक्त आएगा मुसलमान इस कुरान की तालीम को भूल जाएंगे। रब ने गारंटी दी है फला यदिल्लु वला यशका, वो भटकेगा नहीं जिसने कुरान सीखा होगा, जिसने कुरान पढ़ा होगा। मोहतरम भाइयों, आप ये बात जानते हैं, ये कलाम जो भी बच्चों ने हिफ्ज किया, 30 पारे अपने सीने में रखे, किसका कलाम है? किसका कलाम है? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने 10 सूरतों के साथ चैलेंज किया कि कोई इस जैसी 10 सूरतें ले आए, कोई नहीं ला सका। 10 आयतें ले आए, कोई नहीं ला सका। कोई एक आयत अल्लाह की किताब के मुकाबले में ले आए, कोई एक आयत नहीं ला सका। इस कलाम के मुकाबले लाने में बड़े बड़े फसीही, बड़े बड़े बलीग आजिज आ गए। बात समझनी है। बड़े बड़े फसीही अरब में बड़े बड़े बुलगा फुसहा सारे के सारे आजिज आ गए। अल्लाह के कलाम के मुकाबले में एक आयत भी नहीं ला सके। तो कलाम सिर्फ चंद हुरूफ का नाम है? कलाम सिर्फ चंद आयतों का नाम है? कलामुल्लाह चंद सूरतों का नाम है? या सूरतों के साथ उस कलामुल्लाह में जो तालीम है उस तालीम का नाम है? इन सारे मजमूए का नाम कलामुल्लाह है। तालीम है, बिशारत है, हक की वजाहत है, इसमें जन्नत का बयान है, जहन्नम का बयान है, इसमें सियासत है, इसमें क़यादत है, इसमें निज़ाम अदल है, इसमें निज़ाम मुसावात है, इसमें विरासत है, इसमें वालिदैन के हुकूक है। हाँ, इसमें सारी जिंदगी का निज़ाम है। सिर्फ चंद मजहबी फिकी अहकामात का नाम कलामुल्लाह नहीं है। जिंदगी के सारे निज़ाम का नाम कलामुल्लाह है। उस कलामुल्लाह के मुकाबले में एक आयत नहीं ला सके। और जो शख्स इस 30 सिपारों को पढ़े, इसके निज़ाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, इसके निज़ाम को अपनी रियासत का हिस्सा बनाए, इसके निज़ाम को अपनी तिजारत का हिस्सा बनाए, इसके निज़ामों के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जब इस कुरान की आयत के मुकाबले में एक आयत कोई नहीं ला सका, इस कुरान के मुकाबले में निज़ाम जो रब ने दिए हैं वो सारे निज़ाम भी निज़ाम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया की कोई कौम आपके निज़ाम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर एक आयत नहीं ला सकते तो इस कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाले के मद्दे मुकाबिल कोई अकरम और अशरफ नहीं ला सकते।
जिस कौम ने इस कुरान के निजाम को अपने मुआशरों में लागू कर दिया, इस जैसा निजाम भी इस कायनात में कोई नहीं। फिर भी हम मायूस हैं। असल में हम समझते हैं कि शायद ये चंद मसलों की किताब है, ये मौलवियों की किताब है, ये वो लोग पढ़ते हैं जो पिटे हुए होते हैं, गरीब गुरबा होते हैं, जिनको शायद घर में रोटियां नहीं मिलती। और मुझे और आपको क्या पता, ये वो कलाम है जिसको रब्बुल आलमीन ने आसमानों पर, अर्श पर इसका कलाम खुद किया है। रब का कलाम है, जिब्राइल लेके आता है, बड़े हसार में लेके आता है, मोहम्मद मुस्तफा के दिल पर इस कलाम को नादल करता है। फिर रब कहता है सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इस सीने में कुरान को महफूज करना भी ऐ मोहम्मद हमारे जिम्मे है, इस कुरान की तफसीर भी ऐ नबी हमारे जिम्मे है, इस कुरान का बयान भी ऐ नबी हमारे जिम्मे है। मोहतरम भाइयों, ये निजाम हयात देने वाली किताब, जब इसको अरब के बदवियों ने सीख लिया था, जमीन पे पड़े हुए थे, इसके सीखने के बाद वो सुरैया की बुलंदियों को छू रहे थे और दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो इनका मुकाबला कर सके। उनके पीछे तरबियत में ये निसाब कुरान, इसको सीखो, इसको पढ़ो। आमिर भी पढ़े, आदिल भी पढ़े, जज भी पढ़े, कादी भी पढ़े, वकील भी पढ़े, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला मर्द भी पढ़े, औरत भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े, जवान भी पढ़े, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान आमी भी पढ़े, मुहद्दिस भी पढ़े, हाँ मुफक्किर भी पढ़े। सब पर यह लाजिम है, इस किताब को सीखो, इस किताब को पढ़ो और इसके तालीम को अपनी जिंदगियों और अपने निजामों का हिस्सा बनाओ। अल्लाह की कसम, दुनिया का कोई निजाम रखने वाली ऊंची से ऊंची कौम भी इस निजाम कुरान रखने वाली कौम का मुकाबला नहीं कर सकता। इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन, अल्लाह ताला कौमों को बुलंदियां इस किताब से देता है। वला यशका, अल्लाह कहता है ना गुमराह होगा और ना ही बदबख्त ठहरेगा। महरूमिया नहीं है, किताब पढ़े महरूमिया हूं, सीने में कुरान हो महरूमिया हूं, हालात सुधरते ना हूं, सेहतें खराब रहती हूं, निजाम रियासत चलते ना हूं, मईशत मजबूत ना होती हो, नामुमकिन है कि इस किताब को, इसके निजाम को वो अपने मुआशरे में जगह दे, इसको नाफिज करे अपने वजूद पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने घर के निजाम पर, चादर चार दीवारी पर, अपनी हट्टी दुकान पर, अपनी तिजारत, अपने दफ्तर पर इसके निजाम को कायम करे और जिल्लत और पस्तियों में रहे। रब कहता नहीं, नामुमकिन। अल्लाह ताला की ये किताब जिसकी हिफाजत की रब ने खुद जिम्मेदारियां ले ली, दुनिया ने जितन किए, मुस्तशरकीन यूरोप ने बड़ी कोशिशें की कि इस कुरान के अंदर तशकीक फैलाई जाए, तरद्दुद फैलाया जाए, मुसलमानों के अंदर इस तरह की सोचें पैदा कर दी जाए कि ये किताब कामिल नहीं है, ये मुहर्रफ है, तारीफ शुदा है, ये बदलती आई है। मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने कहा नहीं, नहीं हो सकता, ये हिदायत है, कयामत तक इसको कायम रखूंगा। फिर अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कैसे ली? मुसलमानों को जमा किया एक एक सीने से, हाँ उन्होंने आयतों को जमा किया। सैयदना उस्मान के जमाने में मुसहफ उस्मानी वजूद में आया, सिर्फ मुसहफ नहीं बल्कि धरती पर अल्लाह ताला ने इसके पढ़ाने के सिलसिले जारी किए। आज दुनिया के किसी कोने में, किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी शहर में, किसी कौम में, किसी कबीले में आप ले आए, उसको चेक करें, कोई बूढ़ा हाफिज कुरान निकलेगा, कोई माँ बेटी हाफिज कुरान होगी, कोई बच्चा हाफिज कुरान होगा। कोई बस्ती खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है, कोई कौम खाली नहीं है, कोई कबीला खाली नहीं है। ये रब ने इंतजाम किए हैं
کہ ساری کائنات میں آپ کو ہر بستی، ہر شہر، ہر علاقے میں اللہ کے قرآن کے حافظ جنہوں نے 30 پارے اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھے ہیں، آج وہ آپ کو ملیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلے جو آپ نے ابھی دیکھے، مدارس کے، مساجد کے، قراء کے، حفاظ قرآن کے، پڑھنے پڑھانے کے، ان کے انداز، ان کے اسلوب، ان کی تجویدیں، ان کے اندر مختلف سلسلے، یہ سارے جو دنیا میں چل رہے ہیں، محترم بھائیوں، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے اس کتاب کی حفاظت اس انداز میں کی۔ مسلمان بھی کر رہے ہیں اور رب بھی کر رہے ہیں، اللہ وسائل دے رہا ہے، مسلمان اس کتاب کی حفاظت کر۔ رلگا یہودی اسفار خمسہ کے نام سے 5 کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی، نسبت کر دی کہ یہ موسیٰ نے لکھی تھی، بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے لکھنے والا کون ہے، کیا کیا تحریفیں کر گیا۔ پھر اس کتابوں کے اندر بھی اللہ کے متعلق غلط عقیدے، انبیاء کے متعلق غلط عقیدے، سابقہ شریعتوں کے متعلق غلط عقیدے، مریم علیہ السلام کے بارے غلط عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے غلط عقیدہ، لوط علیہ السلام کے بارے غلط عقیدہ، نوح علیہ السلام کے بارے غلط عقیدے، ان کی فقہ کے نام پر کتابیں جو یہودیت کو اللہ کے بعد سب سے عزت و اکرام والا بتاتی ہے اور ساری امت کو اس کے مقابلے میں خنزیر اور کتا بتلاتی ہے، ان کو ان کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں یہ تعلیم دے رہی ہے، اور میری کتاب کلام اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ اکبر، آپ کو حق بتا رہا ہے، حقائق سکھا رہا ہے، آپ کو اخروی مسائل، دنیا کے مسائل، معاشرت کے مسائل، انبیاء پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اللہ کے متعلق عقیدہ، صاف ستھرے عقیدے جو دنیا میں اس وقت آپ کو میسر آ سکتے ہیں وہ اللہ کے قرآن سے ہے۔ باقی دنیا میں کوئی اتھینٹک کتاب نہیں ہے جس سے آپ کو صحیح عقیدے دنیا اور آخرت کے متعلق حاصل ہو سکے۔ یہ کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا کتنا مکرم ہے، بڑا کوششیں کی ہے محترم بھائیوں اس کتاب کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں۔ اٹلی کے اندر باقاعدہ ایک یونیورسٹی میں کمیٹی بنی، ادارہ بنا کہ مسلمانوں کے کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات تلاش کرو۔ یہ بڑے زوم سے اور بڑے اس سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری مضبوط کتاب ہے اور اس میں اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اس قوم نے، اس کمیٹی نے کوئی 42,000 نسخہ قرآن کا 42,000 نسخہ قرآن کا اکٹھا کیا، 3 پشتیں کھنگال ماری، 3 پشتیں، 42,000 نسخہ انہوں نے اکٹھا کر کے سب کو چیک کیا، کسی ایک نسخے میں بھی ایک لفظ کا فرق تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ رب العالمین کی کتاب۔ محترم بھائیوں، اس کتاب کی اہمیت کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ ہماری نظر میں چھوٹا وہ ہوتا ہے جو قرآن جانتا ہے، تفسیر جانتا ہے، لیکن وہ 2 ٹکے کی انگریزی نہیں جانتا، میٹرک انٹر اس نے نہیں کیا، وہ پری انجینئرنگ میں نہیں پڑھ رہا، وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکا۔ ہمارے نزدیک اس کا وقار نہیں ہوتا جو قرآن جانتا ہے، تفسیر جانتا ہے، جو اللہ کی کتاب سینے میں رکھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس باپ نے لاکھوں خرچ کر کے اس کو انجینئر بنا ڈالا، اس کو پروفیسر بنا ڈالا، اس کو سائنسدان بنا ڈالا، اس کو ڈاکٹر بنا ڈالا، محترم بھائیوں ذرا موازنہ دنیاوی اعتبار سے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ جس ڈگری پر بیٹھا ہے، جس سیٹ پر بیٹھا ہے، یہاں سے بہت ساری چیزیں کھینچ کے لائے گا، مال لائے گا، دولت لائے گا، بنگلہ بنا لے گا، بڑی کوٹھی بنا لے گا، ٹھنڈی گاڑی لے لے گا، لیکن ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ دعا کے لیے نہ اٹھ سکتے ہوں، والدین کے لیے دعا کرنے کا اس کو طریقہ نہ آتا ہو، عین ممکن ہے کہ اس کو وضو کرنا نہ آتا ہو، عین ممکن ہے کہ زندگی میں کبھی اس کو مال اور دنیا میں مصروف ہونے کی وجہ سے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے فرصت نہ ملے کہ یہ دعائیں کر ڈالے
लेकिन जिस बेटे को आपने रब को दे दिया, कुरान पढ़ा दिया, उसने तालीम कुरान हासिल कर ली, पैगंबर का दीन सीख लिया, आपका सदका जारिया का बाग तो लग गया। फिर ये बच्चा आगे बढ़ेगा, तालीम पर तालीम देगा, फिर आगे बाग लगेगा, फिर आगे बाग लगेगा। वो जिसको आपने वहां तक पहुंचा दिया था, इस कुरान की तालीम से महरूम रखा था, मेरी आंखें बंद होने के बाद इसका नफा कब्र में मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन इसका नफा जब तक इसके सिलसिले चल रहे हैं, सदियां गुजर जाएगी, इसके नफे मुझे हासिल होते रहेंगे। ये जहरी नकद है, वो जहरी तौर पर उधार है, लेकिन उधार बेहतर है इस नकद से। अल्लाह की किताब पढ़ा, इंजीनियर बना, इससे इनकार नहीं है, साइंसदान बना, इससे इनकार नहीं है, लेकिन एक खालिस ऑथेंटिक मुखलिस मुसलमान भी बना, अल्लाह की किताब का कारी भी बना, रिसर्चर बना, ये इसके अंदर सलाहियतें मौजूद है। ये जो छोटा सा बच्चा 8-9 साल इसकी उम्र है, 30 पारे सीने में लेकर बैठा है, ये भी सलाहियत रब ने रखी थी इस दिल के अंदर। हाँ, अलबत्ता इसके माँ बाप ने इन सलाहियतों को रब के लिए इस्तेमाल कर दिया। और एक वो बेटी जो 21-22 साल की है, मेडिकल की स्टूडेंट बन गई, वो MBBS बन गई। 21-22 साल का मेरा बेटा वो F-16 चला रहा है, जहाज उड़ा रहा है। सलाहियत वो भी थी, सलाहियत ये भी थी, बस फर्क ये है मेरा वोट दुनिया की सलाहियत को मिला था, इस्लाम की सलाहियत को नहीं मिला था। वो 22 साल की उम्र में, मोहतरम भाइयों, अगर जहाज उड़ा सकता है तो 22 साल की उम्र में अल्लाह के कुरान के 30 पारों का तर्जमा क्यों नहीं सीख सकता? वो केमिस्ट्री भाइयों में PhD MPhil कर सकती है वो बच्ची 24 साल 22 साल की उम्र में। तो अल्लाह ताला की किताब को पढ़ के उसका ट्रांसलेट सीख के सतर को, हिजाब को, अपने वजूद को, अपनी असमत को महफूज क्यों नहीं कर सकती? वो अपने बच्चों को इस्लाम की राह क्यों नहीं बतला सकती? ये इफरात तफरीत है मुसलमानों, हमने ज्यादती की है अल्लाह ताला की किताब के साथ। 20-22 साल की उम्र में हमने अपनी औलादों को दुनिया का ऑफिसर बना दिया, लेकिन महरूम रखा जन्नत की राह से, अल्लाह की कुर्बत से, मोहम्मद की यारी से, कलामुल्लाह के दामन से हमने इनको दूर रखा। बतलाए, औलाद को जन्नत के रास्ते पे लगाया, जुल्म किया हमने अपनी औलाद पर। बूढ़ा होके हुकूक मांगता है, बेटा आंखें दिखाता है, बेटे की मौजूदगी में अब ये बूढ़ा बाप जिसने इसकी सारी तालीम पर खर्च किया था, कहां से आया था? खींच के, तान के, उठा के अपने कंधे पर बोरियां, बिस्तर बोरियां उठा के, पल्लेदारियां करके, रात को चौकीदारियां करके इस बेटे को, जिसको दुनिया का ऑफिसर बनाया था, आज उस बेटे की मौजूदगी में ऊंची बात करते हुए घबराता है। बेटा बड़ा बारोब हो गया है, अब इससे बात करते हुए भी ये मां शर्माती है। इस बेटी जिसके बारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कयामत के फितनों में से एक फितना और अलामत ये है, अंतलिदल अमतु इला रब, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, के मालकन, लौंडी अपने मालकन को पैदा करेगी, लौंडी अपनी मालकन को पैदा करेगी, नौकरानी अपने मालकन को पैदा करेगी। क्या माना? बेटी मालकन होगी, मां नौकरानी होगी। मां की जुर्रत क्या है बेटी को समझा सके? मां की जुर्रत क्या है इसके सामने ऊंचा बोल सके? क्यों? इसलिए कि हमने दुनिया के फितनों में, दुनिया के सिलसिलों में तो औलादों को लगाया था, लेकिन जो तालीम शऊर देती थी, बाप का मुकाम बतलाती थी, माँ का मुकाम बताती थी, दाढ़ी पगड़े की इसकी हैसियत बतलाती थी, खानदान की गैरत बतलाती थी, असमत की रखवाली सिखाती थी, जो तालीम अल्लाह की किताब देती थी, हक सिखाती थी, बातिल को मिटाती थी, हाँ हिदायत सिखाती थी, हाँ गुमराही को मिटाती थी, माँ बाप के हुकूक बतलाती थी, रिश्तेदारों के हुकूक बतलाती थी, उस तालीम से हमने इसको कोरा रखा
आज ये मेरा हक मेरा बेटा देने के लिए तैयार नहीं है, आज ये मेरा हक मेरी बेटी मुझे देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला की इस किताब से दूरी के नतीजे हैं कि आज मुसलमान अपनी आंखों से देखते हैं बहन बेटियां चौक पे चौराहे पे जमा होती हैं, बाजू खुले हुए हैं, सीना खुला हुआ है, आधी पिंडलियां नंगी है, और फिर वो चिमटे बजा रही है, ढोलकियां बजा रही है। क्या कहती है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। शऊर की कमी, अल्लाह के खौफ की कमी है, खशियत इलाही की कमी है, याद मौत से गाफिल है, 7x4 के गड्ढे अंधेरी कब्र को भूल गई है, आखिरत का तसव्वुर ओझल हो गया है, और इसमें जुर्म किसका है? या मां का है या बाप का है। आज वो आजादी मांग, आजाद तो हो गई, जब चौराहे पे आ गई आजाद तो हो गई। और जिसने दीन सीखा था, शरीयत सीखी थी, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, मोमिनों की मां, ज़ैद से निकाह हुआ, दिल नहीं चाहता था, लेकिन पैगंबर की चाहत थी, उस चाहत को पूरा समझ के ज़ैद से निकाह कर लिया। अपने जिस्म पर अपनी मर्जी नहीं चलाई, किसकी मर्जी चलाई? मोहम्मद मुस्तफा की चाहत है। चले आप रिश्ता तय कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, मान लेती हूं। हालांकि बुनियाद बनती नहीं थी, तकाबुल था नहीं, वो ऊंचे घराने की थी, ज़ैद गुलाम था, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी जात पर अपनी मर्जी नहीं, अल्लाह की मर्जी चलाई। अल्लाह की मर्जी चलाई, वो चरसे के बाद तलाक हो गई, घर नहीं बना। गौर करें जरा बात पर, लेकिन सब्र था, भड़की नहीं कि मेरे साथ ज्यादती हुई, एहतजाज नहीं किया, घर से बाहर नहीं निकली, शराफत की चादर को उतारा नहीं, तकदीर का लिखा कबूल किया, तलाक हो गई है। हाँ हो गई। अल्लाह गौर करे जरा बात, इद्दत गुजर गई। तलाक के बाद मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा एक सहाबी को, जाओ ज़ैनब से कहो हम तुम्हें याद करते हैं। इशारा इस बात का था कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम तुमसे निकाह करना चाहता है। अल्लाह अल्लाह सिले दे रहा है सब्र के, अपनी जात पर अपनी मर्जी नहीं, अल्लाह की मर्जी। पैगाम किया, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करते हैं। ज़ैनब कहती है, वल्लाहि मा सनातु अमरा, मैंने तो आज तक कोई काम किया ही नहीं है, हत्ता हुआ मेरा रब्बी, जब तक मैं अपने रब से मशवरा नहीं करती उस वक्त तक मैं कोई काम नहीं करती। मेरा जिस्म मर्जी किसकी? मर्जी किसकी? अल्लाह की। तालीम, तरबियत, खशियत, निजाम को समझना, जज्बात नहीं, भड़काओ नहीं। कहती है मैं, पैगाम किसने भेजा था? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। और पैगंबर से इस कायनात में अफजल कोई इंसान हो सकता है, लेकिन ज़ैनब ने कहा नहीं, मैं जब भी कोई काम करती हूं अपने रब से मशवरा करती हूं, यानी इस्तिखारा करती हूं, इस्तिखारे के बगैर मैं कोई काम नहीं करती। जिस्म मेरा है, मर्जी किसकी चलाती हूं। मुसल्ले पे खड़ी हो गई। हालांकि इस मौके पर तो सोचने की कोई बात ही नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम सैयद अस-सकलैन निकाह का पैगाम भेज रहे हैं, मैं उनकी बीवी बन जाऊंगी, दुनिया में भी आखिरत में भी सिला मिल रहा है, मोमिनों की मां बन जाऊंगी। लेकिन कहा नहीं, जिस्म तो मेरा है और मर्जी रब की चलेगी, रब से मशवरा करूंगी, इस्तिखारा करूंगी। इस्तिखारा करने के लिए अभी खड़ी होती है, पैगंबर घर में आ जाते हैं, फरमाया ज़ैनब तू तो मशवरा कर रही है, रब ने मेरे पास पैगाम भेज दिया है, ज़व्वजना कहा
اے محمد زینب کا نکاح آسمان پہ بیٹھ کر ہم نے تیرے ساتھ کر دیا ہے، نکاح کر دیا ہے۔ یہ تعلیم ہے، یاد رکھیں۔ جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ کے قرآن کی تعلیم، شریعت، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سیکھنا ہے۔ آج معاشرے محترم بھائیوں ہمارے اسی وجہ سے اکھاڑ بچھاڑ کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ والدین کی زندگیاں بڑی بے چین ہیں، ہماری معاشی معاملات بڑے بے چین ہیں، ہمارے معاشروں میں رشتہ داروں کے سلسلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نظام سے دور چلے گئے ہیں، ہم نے اپنے اپنے نظام بنا کر لیے ہیں۔ لہذا آئیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھیے، پڑھیے، اس کی تعلیم کو، اس کی رہنمائی کو اپنے ناک کی نکیل بنائیے، اللہ کی کتاب کو نکیل بنا کر کے اس کے پیچھے چلیے۔ یہ جہاں جہاں لے کے جائے اللہ کا قرآن اس کے پیچھے چلتے رہے، جہاں جا کے آپ کو یہ اللہ کی کتاب چھوڑے گی وہ کامیابی ہوگی، وہ فضل ہوگا، وہ رحمت ہوگی، وہ اللہ کی جنت ہوگی۔ اللہ کی جنت کا رستہ یہ کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کا کلام سکھاتا ہے ہمیں۔ اس قرآن کو محترم بھائیوں پڑھیے، اس کو نافذ کیجیے اپنی زندگیوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسے پھینک دیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس طرح ردی کھجوروں کو جو کھائی نہیں جاتی، کھانے کے قابل نہیں سمجھی جاتی، لوگ کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں۔ لوگ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ آج میں اللہ کی کتاب کے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہوں۔ لوگ اس کو ایسے اتار کے پھینک دیں گے جیسے پرانا لباس اتار کر پھینک دیا جاتا ہے، پھر اس کی طرف التفات نہیں کیا جاتا، نئی چیز کی طرف، نئے لباس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پرانا لباس سمجھ کے چھوڑ دیں گے۔ یہ پرانا لباس ہو گیا، اس کی آیتیں پرانی لگتی ہیں، بے مزہ لگتی ہیں۔ جو کتاب مبین میرے لیے خوشخبریاں دیتی تھی وہ آج محترم بھائیوں پرانی ہو گئی۔ اس لیے اس کتاب کو اپنے زندگیوں پر نافذ کریں۔ خصوصاً میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا، رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، اس کتاب کی تلاوت کا بندوبست کریں، راتوں کو قیام کا بندوبست کریں، تراویح میں اس کو سننے کا بندوبست کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولادیں دی ہے، اپنی اولادوں کی زکوٰۃ کم از کم ایک بیٹے کو محترم بھائیوں، اپنی اولادوں میں سے ایک بیٹے کو حافظ قرآن، عالم دین بنا کے دنیا میں چھوڑ دیجئے، رب کو دے دیجئے۔ یا اللہ یہ میں نے اپنی اولاد کی زکوٰۃ نکالی ہے، پھر یہ بیٹا عالم بنے، محدث بنے، یہ بیٹا منبر پہ کھڑا ہو، یہ بیٹا واعظ و نصیحت کی محفل میں بیٹھے، مسند حدیث پر یہ ٹیکا لگا کر بیٹھا ہو، قال اللہ قال الرسول پڑھا رہا ہو۔ اس والد بوڑھے کے لیے، بوڑھی ماں کے لیے جنت میں باغوں کے اندر اللہ تعالیٰ رون کے بڑھا رہا ہو اور اس کے داخلے کے درجات بلند کر رہا ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کم از کم ایک بیٹا اپنے اللہ کو دے دی۔ یہ خوش نصیب ہے ماں باپ جن کے بچے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جو فجر کے وقت اٹھتے ہیں، بڑے بڑے مالدار، دولت مند، بڑے بڑے محل میں سونے والے، بڑے لمبے چوڑے دسترخوانوں پر کھانے والے، ان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی کہ وہ فجر کے وقت بارگاہ الہی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں، فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ کے قرآن کا
सबक याद कर रहे हूं और वो सादतें पा रहे हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक आयत फजर के बाद कोई शख्स मस्जिद में आता है, एक आयत अल्लाह के कुरान की, 2 आयतें याद करता है, हिफ्ज करता है, उसके लिए अरब के सुर्ख ऊंटों से बेहतर है ये आयत। अरब का सुर्ख ऊंट 2 लाख 3 लाख कम से कम 4 लाख का होगा इस वक्त। 4 लाख रुपए का नफा एक शख्स को रोजाना होता है, और उसके मुकाबले में एक बच्चा, एक बच्ची, एक बेटा, एक बेटी, एक जवान, एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग, एक माँ सुबह उठकर अल्लाह के कुरान की एक आयत पढ़ती है, मुकाबले में एक ताजिर 4 लाख रुपए रोजाना नफा कमाता है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये 4 लाख नफे वाला इस एक आयत याद करने वाले के अजर का मुकाबला नहीं कर सकता। और जो फजर से पहले याद करे, फिर फजर के बाद याद करे, नमाज 5 जमात पढ़े, फिर जोहर के बाद फिर पढ़े, फिर असर के बाद फिर पढ़े, मगरिब के बाद फिर सब किया सुनाए, दिन रात उसका सीना, उसका होंठ, उसकी जुबान, उसका दिल, उसका दिमाग, वो सलाहियतें जो बदन में रब ने अता की थी, वो सलाहियतें हक पर खर्च हो रही हूं। ये जुबान अल्लाह की कसम हक पर खर्च होती है जो कुरान पढ़ती है, वो दिमाग हक पे खर्च होता है जो कुरान सीखता है। कुरान